हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ तो फ्रेंड आशा करछि आप मैंने समस्ते भल थे सुस्थ थे और आपंकर प्रिपेरेसन को जोरदार आगे बढ़ाई चलते तो फ्रेंड देखो जदि फ्रेंड आप मैंने फ्रेंड्स फरेस्टर फरेस्ट गार्ड कि जब आप एक्साइज कन्स्टेबल आवेदन कर फ्रेंड्स आज क्लास आप बहुत बहुत इंपोर्टाट कारण फ्रेंड्स आज भिडियो आम फ्रेंड्स जिके आम फ्रेंड्स जिके बहुत सारा क्वेश्चन आम आलोचना करवा जो सब क्वेश्चन गुड़क आपंकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपंकर मोस्ट इंपोर्टाट रही तेणु आपडियो को निश्चित भाव शेष जाए देखिए और चैनल जब आप नुआ था चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब करके पाख था बेल आइकन टी ऑन करदे। ताले देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपंकर कौन कही देखो आज ऑन जनवरी 2026 हुई द गवर्नर ऑफ ओडिशा। तो फ्रेंड जनवरी 2026 अनुसार ओडिशार आपंकर राज्यपाल आपंकर किए अच्छा। तो फ्रेंड मन रखिए ओडिशार राज्यपाल आपंकर अच्छा हरिबाबू कंबापति आपंकर रही आपंकर ओडिशार गवर्नर। यहाँ फ्रेंड फोटो आपण मैंने फोटोटी को देखी दिंतु आपण मैंने जापारदे फ्रेंड यहाँ किसी डिटेल्स अच्छी आपने नोट डाउन करदे। नेक्स्ट चलते देखा क्वेश्चन नंबर 2 इन व्हिच ईयर आर द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म। तो फ्रेंड भारतीय जातीय कांग्रेस आपंकर केबे आपंकर प्रतिष्ठा होता। तो फ्रेंड आईएनसी आपंकर 1885 आपंकर फ्रेंड्स गठित होता। केते कौ डेट कौ मास पचारदेव जब आप मन रखिए 28 डिसेम्बर आपंकर 1885 आपंकर गठित होता। तो किए आपंकर फाउंडर थिले आलान ऑक्टावियन ह्यूम जहाँकि आपण मैंने एओ ह्यूम बोलिकी कही था। फ्रेंड्स प्रथम सभापति तो आपंकर करते आईएनसी रो उमेश चंद्र बानर्जी यूसी बानर्जी मन रखिए फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 टी फ्रेंड टाइपिंग करने मुझे भूली जाइए सॉरी फ्रेंड्स। अब चलते देखा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपंकर कौन कही देखो द फास्ट इंडिया अफ्रीका आर्मी चीफ्स कनक्लेव वाज हेल्ड इन व्हिच प्लेस। तो फ्रेंड प्रथम भारत अफ्रीका सेना मुख्य सम्मिलन क्योंठार आपंकर होता। तो फ्रेंड मन रखिए प्रथम भारत अफ्रीका सेना मुख्य सम्मिलन टी आपंकर पुणे ठारे आपंकर होता मन रखिए। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 5 रे कौन कही देखो हु आर द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनास्टी। तो फ्रेंड मौर्य वंशर आपंकर फ्रेंड प्रतिष्ठाता किए। तो फ्रेंड मन रखिए मौर्य साम्राज्यर प्रतिष्ठाता होती आपंकर चंद्रगुप्त मौर्य होइजिवे यार आपंकर प्रतिष्ठाता। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 6 रे आपंकर कौन कही देखो अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे। तो फ्रेंड्स पृथ्वी दिवस आपंकर केबे पालन करा जायथाय। तो फ्रेंड मन रखिए पृथ्वी दिवस टी आपंकर 22 एप्रिल आपंकर पालन करा जायथाय। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 रे कौन कही देखो आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। तो अपने भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 कौन संपर्कित आपंकर बोली से पचारि अछि। तो अपना आर्टिकल 70 टी आपंकर फ्रेंड्स अस्पृश्यतार उच्छेद फ्रेंड्स एटा आपंकर संपर्कित कौटा आर्टिकल 17 टी। तो फ्रेंड abolition of untouchability होची आपंकर आर्टिकल 70 रे आपंकर रही अछि। नेक्स्ट चलते देखा क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 रे आपंकर कौन कही देखो द साबरमती रिवर ओरिजिनेटेड इन व्हिच स्टेट। तो फ्रेंड्स साबरमती नदी आपंकर क्यों राज्य यहाँ आपंकर ओरिजिनेट बा बाहरी अच्छी। तो फ्रेंड मन रखु साबरमती रिवर टी आपंकर राजस्थान स्टेट रो यहाँ आपंकर बाहरी अच्छी। नेक्स्ट चलते देखा क्वेश्चन नंबर 9 रे आपंकर कौन कही फ्रेंड्स एटा टिके देखंतु इन व्हिच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय क्यों सहर आपंकर रही अछि। तो फ्रेंड्स मन रखिए यहाँ आपंकर मुंबई सहर आपंकर रही अछि। मुंबई सहर कौन रही फ्रेंड्स हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपंकर जो आरबीआई बैंक रहा नहीं कि। तो फ्रेंड्स तार हेडक्वार्टर टी आपंकर मुंबई ठारे आपंकर रही अछि। नेक्स्ट चलते देखा क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 आपंकर कौन कही देखो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो फ्रेंड्स द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये पुस्तकटीर तार लेखक किए। तो फ्रेंड्स मन रखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये पुस्तकटर लेखक होती आपंकर अरुंधति रही तार आपंकर सठिक आंसर। नेक्स्ट चलते देखा क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड्स एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज इट्स हेडक्वार्टर इन व्हिच सिटी। तो फ्रेंड्स एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ गोटे आप बैंक टी फ्रेंड एशियन डेवलपमेंट बैंक
ତାପରେ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ତାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସହରରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଅଛି। ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନିଲା ସହରଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁ ଆର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ। ତ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ବା ଯୋଜନା ଆୟୋଗର ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନର ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ମାଣ୍ଟେକ୍ ସିଂ କିଏ ଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ମାଣ୍ଟେକ୍ ସିଂ ଆଲୁୱାୟା ଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନର ଲାଷ୍ଟ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13ରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ବାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପତ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍? ତାପରେ ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛି 1761ରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ପରେ ମନେ ରଖିବା ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କର 1526ରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଜିତିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିତିଥିଲେ ବାବର ଆପଣଙ୍କର ଜିତିଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମଟା 1526 ହେଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆପଣଙ୍କର 1556ରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ 1556 ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକବର ଜିତିଥିଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର 1761ରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଫଗାନ ମାନେ ଜିତିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ 9 ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ହୁଇଚ୍ ଡେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାନୁଆରୀ 9 କେଉଁ ଦିବସ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ ଜାନୁଆରୀ 9ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଦିବସ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଜାନୁଆରୀ 9କୁ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଘଟିଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରୁଷିଆ ଦେଶରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଘଟିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାପଚାରକୁଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାପଚାରକୁଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାପଚାରକୁଟ ପର୍ବଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବେ ଚାପଚାରକୁଟ ପର୍ବଟି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଜୋରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ। Which 5-year plan followed the Mahalanobis model of growth? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମହାଲାନବିସ୍ ବୃଦ୍ଧି ମଡେଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ମହାଲାନବିସ୍ ମଡେଲ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ବୃଦ୍ଧି ମଡେଲ କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ ମହାଲାନବିସ୍ ବୃଦ୍ଧି ମଡେଲ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ 5-year ପ୍ଲାନ୍ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18ରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ହୁଇଚ୍ କିଙ୍ଗ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଙ୍ଗ ବର୍ମା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁରୀର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲଟି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି। ଏବଂ ପୁରା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା ବୋଲି ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୁରୀର ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ପୁରୀରେ ଥିବା ଏକ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେମସ୍ ରହିଅଛି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର 3 ଗୋଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଟଣା ଯାଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କର ରଥ ଆପଣଙ୍କର ଟଣା ଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଇଚ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି ସେ କହିଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଥେନ୍ ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼। ଏବଂ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଇଂରାଜୀରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଥାଏ? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 78% ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିଥାଏ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 21% ରହିଥାଏ।
ଏବଂ ତାପରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କର 0.03% ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଟମ୍ ଫର୍ ପିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 1957। ତାପରେ ଆଟମ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଳସ୍ୱରୂପ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର IAEA। ତାପରେ IAEA ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ନୀତି ଆୟୋଗ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀ 2026। ତାପରେ ଜାନୁଆରୀ 2026 ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ଆୟୋଗର ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାଙ୍କର ପୁରା ନାମ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ IRDAI। ତାପରେ IRDAI ତ ଏହାର ପୁରା ନାଁଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି ସେ କହିଅଛି। I ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଆର୍ରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଣ୍ଡ ଡିରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଏୟାର, ଆଇ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ IRDAIର ପୁରା ନାଁଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିପୟାର୍ଡ ଲୋକେଟେଡ୍। ତାପରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠାରେ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଚିଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତାପରେ ଭାରତରେ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସୂଚୀରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି। ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ ଭାରତରେ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସମ୍ବିଧାନ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ବେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ବେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠାରେ ରହିଅଛି। ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଏହାର ଓଡ଼ିଆଟି କ'ଣ, ଭାରତରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଥାଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଥାଏ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27ରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27ରେ କହିଛି, ହୁ ଗେଭ୍ ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭିଟି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭିଟି ଥିଓରି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ ରିଲେଟିଭିଟି ଥିଓରି ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଥିଲେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିସିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହୁ ଇଜ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ CEO ଅଫ୍ ଗୁଗୁଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଗୁଲ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ CEO ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀ 2026। ତାପରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଥିଲେ। ତାପରେ ଜାନୁଆରୀ 2026 ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲର CEO ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲର CEO। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳିଆ। ତାପରେ KALIA କାଳିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍। ତାପରେ ଏଇ କାଳିଆର ତାର ପୁରା ନାଁଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବା ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟି କ'ଣ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ KALIAର ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୃଷକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହାର ପୁରା ନାଁଟି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଡଜ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ କ୍ୟାରି। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ତାର ରାଶି କେତେ। ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ର ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାର ରାଶି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1 crore ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ହାଜ୍ ନୋ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତାପରେ କେଉଁ ଉର୍ଜା ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସୋଲାର ବା ସନ୍ ଠାରୁ ସନ୍ ହେଇଯିବ ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସନ୍ରୁ ଆପଣ କେଉଁ ଏନର୍ଜି ମିଳିଥାଏ, ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ,
ତାପରେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବା ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ପ୍ରମୁଲଗେଟେଡ୍। ତାପରେ କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 356 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଫିଲ୍ଡ ଡିଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ୱିନ୍ ଦ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ 3 times। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଥର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପିସ୍ ବା ଶାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଥର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ପାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ସର୍ଭଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବୋଲି ସେ କହିଅଛି। ତାପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଟେଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ଗୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଏ ହାଉସ୍ ୱାର୍କ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବାର୍। ତାପରେ ଏ ହାଉସ୍ ୱାର୍କ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବାର୍ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ। ତାପରେ ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡେଭିଡ୍ ଗ୍ରୋସାମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ଲେଖକ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ଓରାଙ୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ସିଚୁଏଟେଡ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓରାଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଅଛି। ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ ଓରାଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସାମ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38ରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଶ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ରହିଅଛି। ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି, ତେଣୁ ଆଫ୍ରିକା ହେଇଯିବ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବେ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ। ଏଇଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଆପଣମାନେ 100% ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ପାଇଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39 ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସୋଲାଇନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ ନମୁନାର ତାର ଗୁଣମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବୋଲି ସେ କହିଅଛି। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍। ତାପରେ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିଥାଏ, ଅକ୍ଟେନ୍ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଅକ୍ଟେନ୍ ନମ୍ବର ବା ଅକ୍ଟେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଡିଟରମାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ର ତାର କ୍ୱାଲିଟିକୁ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ରାଇସ୍ ଆଫ୍ଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ପରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦକ ଦେଶ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି। ଭାରତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାନ ଉତ୍ପାଦକ ଦେଶ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାଇନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର RRI ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଠାରେ ରହିଛି, ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ, ସେ ବେଳେବେଳେ ପଚାରିଦିଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ରହିଛି, ତାପରେ କଟକ ଠାରେ ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41ରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ୟୁନେପ୍। ତାପରେ ୟୁନେପ୍ର ତାର ପୁରା ନାଁଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନେପ୍ର ପୁରା ନାଁଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 42। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 42ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ପ୍ଲେୟାର ଟୁ ୱିନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଟାଇଟଲ୍ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ବିଲିୟର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ନୁକର। ତାପରେ କିଏ ବିଲିୟର୍ଡସ୍ ଓ ସ୍ନୁକର ଦୁଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଖିତାବ ଆପଣଙ୍କର ଜିତିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆପଣଙ୍କର କହିଅଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ନାଁଟି ଆପଣମାନେ ବନାନଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପଙ୍କଜ ଆଡ଼ଭାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପଙ୍କଜ ଆଡ଼ଭାନୀ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଲିୟର୍ଡସ୍ ଓ ସ୍ନୁକର ଏଇ ଦୁଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଖ୍ୟାତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।
नेक्स्ट चलते देखा क्वेश्चन नंबर 43। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 43 आपंकर कौन कही देखो द बुक 10 कैपिटल। तो फ्रेंड 10 कैपिटल वाज रिटन बाय। तो फ्रेंड 10 कैपिटल पुस्तक आपंकर किए लिखिले। तो फ्रेंड आपंकर 10 कैपिटल पुस्तक को आपंकर लिखिले कार्ल मार्क्स आपंकर से आपंकर लिखिले। नेक्स्ट चलते देखा फ्रेंड्स इन ब्रिक्स आई स्टैंड्स फॉर। तो फ्रेंड ब्रिक्स रे आई क्या सूचाई थाए। तो फ्रेंड आई टी आपंकर इंडिया को सूचाई थाए। तो फ्रेंड बी रे क्या सूचाई थाए। बीटा हूँ ब्राजिल, आटा हूँ रुषिया, आईटा हूँ इंडिया, सीटा हूँ चाइना। फ्रेंड यहाँ टे फ्रेंड मन रखिदे। नेक्स्ट चलते देखा क्वेश्चन नंबर 45। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 आपंकर कौन कही देखो ब्लू जेमस्टोन्स लाइक लापिस लाजुली वर डेभलप इन व्हिच कंट्री। तो फ्रेंड आधुनिक केउं देश हरप्पान संस्कृतिर लोकों पाई नीलरत्न पत्थर लापिस लालुजीर उत्स थिला। तो फ्रेंड्स मन रखिए आधुनिक आपंकर अफगानिस्तान देशटी आपंकर हरप्पान संस्कृतिर लोकों पाई आपंकर नीलरत्न पत्थर लापिस लाजुलीर उत्स आपंकर थिला बोली कहा जाए। नेक्स्ट चलते देखा क्वेश्चन नंबर 46 आपंकर कौन कही देखो अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य कंप्राइज हाउ मेनी बुक। तो अपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र आपंकर केतोटी पुस्तक विभक्त। तो अपने फास्ट तो आप कहतु अर्थशास्त्र ये पुस्तक आपंकर लिखिले कौटिल्य एवं यहाँ आपंकर केतोटी पुस्तक विभक्त विभक्त। तो मन रखिए यह आपंकर 15टी पुस्तक विभक्त। नेक्स्ट चलते देखा क्वेश्चन नंबर 47। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 आपंकर कौन कही देखो हु आर द चीफ ऑफ द नाभाल स्टाफ। तो फ्रेंड जनवरी 2026। तो फ्रेंड जनवरी 2026 भारतीय नौसेनार प्रमुख आपंकर किए। तो फ्रेंड्स आप जनवरी 2026 भारतीय नौसेनार मुख्य मुख्य आपंकर अच्छा एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी होती आपंकर भारतीय नौसेनार प्रमुख। नेक्स्ट चलते देखा क्वेश्चन नंबर 48 आपंकर कौन कही देखो इन व्हिच स्टेट डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्ट। तो चिपको आंदोलन क्यों राज्य में आरंभ होता। तापर मन रखिए चिपको आंदोलन टी आपंकर उत्तराखंड राज्य में यहाँ आपंकर आरंभ होता। सब आंदोलन गुड़िक आप देखीदे। नेक्स्ट चलते देखा क्वेश्चन नंबर 49 आपंकर कौन कही देखो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस आपंकर केबे पालन करा जाए। तो फ्रेंड्स अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस टी आपंकर 21 फेब्रुआरी आपंकर पालन करा जाए। नेक्स्ट चलते देखा क्वेश्चन नंबर 50 आपंकर कौन कही देखो व्हिच टमा रूलर इज क्रेडिटेड विथ एस्टाब्लिशिंग दिल्ली। तो फ्रेंड दिल्ली स्थापना पाई केउं तमर शासक आपंकर प्रसिद्ध। तो फ्रेंड्स मन रखु फ्रेंड्स दिल्ली स्थापना पाई आपंकर अनंगपाल तमार शासक आपंकर प्रसिद्ध। तो फ्रेंड आपंकर 50टी क्वेश्चन आलोचना करागला। यहाँ आपंकर रैपिड फायर टाइप आपंकर क्लासटी थिला। आपन मते निश्चित भाव में कमेंट करके जणाबी कि आपंकर 50टी क्वेश्चन आपंकर केते क्वेश्चन आपंकर ठीक है ता मते निश्चित भाव में कमेंट करके जणाबे। तो फ्रेंड जेहेतु यहाँ टे रैपिड फायर थिला तो फ्रेंड आपंकर फास्ट आपंकर करागला पाखापाखि आपंकर 20 ରୁ 22 मिनट फ्रेंड आपंकर 50टी क्वेश्चन को आपंकर फ्रेंड्स कंप्लीट करागला। तो आपने टे थोड़े निश्चित भाव में कमेंट करके जणाबे कि आपको आज रैपिड फायर क्लासटी केमती लगे थोड़े निश्चित भाव में कमेंट करके जणाबे। जब वीडियो भल लगे ताला वीडियो को निश्चित भाव में लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और निश्चित भाव में कमेंट करेंगे कि वीडियो भल लगी जदि आपने निश्चित भाव में आमको जणाइबे। और ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होइजिबे। यही सब क्लास पीडीएफ आपने आम टेलीग्राम ग्रुप में ही आपने पाइबे। तो फिर देखा हम आउ गोटे इधार पार्ट 2 आउ गोटे फिर आना रैपिड फायर। तो आप निश्चित भाव से क्लास को देखिए। तो देखा से वीडियो से आम रहा। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।